ایک اور معیار ناز ہستی ہمارے ساتھ جڑی ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ ہیں بشیر احمد دادا صاحب. سر جسٹ بھی تو سر ابھی جو یہ روز روز ہمارے یہاں سوسائڈ کے جو ایپیسوڈز ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں, تو آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں؟ میرا بالکل ڈفرینٹ نظریہ. وہ یہ ہے کہ یا تو ہمارے بچے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئے دن جو خبریں آتی رہتی ہیں, آج اس کو مار ڈالا گیا, آج اس کو مار ڈالا گیا, ان کو شاید ان دا ہارٹ آف ہارٹس وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل ہماری باری. میں پولیٹیکلی میں آپ سے وہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ ہم سیف نہیں ہیں. بچوں کو لگ رہا ہے ہمیں کسی نہ کسی بہانے مارا جائے گا, بھلے ہی ہم انوالو ہوں یا نہیں ہوں, بٹ وی ول بی کل. یہ ایک ذہن میں پلا ہوا ہے. دوسرا براڈر پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں, بیکاز یوتھ ایون ناٹ ینگسٹرس اونلی, جو بڑے بزرگ ہیں ان کو بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ میں باہر جاؤں مجھے پکڑا جائے مارا جائے گا. یہ ایک بن گیا, ایک نوشن تیار ہو گیا ہے. اس میں جو ینگسٹرس ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ آئے دن ینگسٹرس مارے جاتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا بھی یہی حال ہوگا. یہ اوور آل ایک سچویشن ہے. دوسرا یہ پھر گھر میں ایک شیلٹر آپ کو ملتا ہے. وہ جو شیلٹر آپ کو ملتا تھا, وہ جو شیلٹر مجھے ملتا تھا, شام کو ہمیں ایک انجمن ہوتی تھی گھر میں. جوائنٹ فیملی کا جو تصور تھا وہ تو ہے نہیں اب, ختم ہو گیا. اچھا ابھی ہم 4 لوگ ہیں, چاروں کے چاروں لوگ بیٹھے ہیں, بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اس میں نے ایک پوئم بھی لکھی تھی, اب مجھے یاد نہیں ہے ابھی, کہ ہر بندہ اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. کونے میں باپ بیٹھے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ کارٹون دیکھ رہے ہیں. کیا ماں بیٹھی ہے کچن میں, کچن سے فارغ ہوئی, وہ کوئی کسی کو دیکھتا ہی نہیں, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں, کسی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے, کوئی نہیں, ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس. اب جو یہ ینگسٹر جس کو توجہ چاہیے وہ بھی اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. انڈائریکٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ بچہ جب اپنے روم میں جاتا ہے, کون سے پیرنٹس آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے روم میں جائیں, گپ شپ کریں, باتیں کریں ان سے؟ ہم نے ان کو بالکل تنہا چھوڑ دیا. ایک تو وہ تنہا تب بھی ہوتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تب انہیں تنہا جو بناتا ہے ایلیمنٹ جو ہے دیٹ از دا موبائل, ان کو تنہا بنا. جب وہ تنہا ہو جاتا ہے فزیکلی, جب وہ روم میں جاتا ہے تب بھی ہم ان کے پاس نہیں جاتے. سو انہیں ہم تنہائی میں سوچنے کا ایک موقع دیتے ہیں, اور سوچیں گے وہ کیا ہے, بیکاز آپ کا سینیریو تو نیگیٹو. تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے فیوچر کے بارے میں بھی وہ لاکھ طرح کی باتیں سوچتے ہوں گے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے, روزگار ہے نہیں ہے, پڑھائی ہم کیوں کریں, کس لیے کریں, اگر پڑھائی کی بھی ہے ہم نے کیوں ہم نے پڑھائی کی. یہ بھی ایک ٹینشن ڈرامہ ہے زبردست. تو چوتھی بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو تیسری ہے کہ چوتھی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک چیٹنگ ہے. یہ آپ کو بھی لگ رہا ہے, مجھے بھی لگ رہا ہے. 30 سال سے ہم چیٹ ہو رہے ہیں. یہ بھی ہم تو بہرحال کمپرومائز کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے, بٹ ہمارا بچہ کمپرومائز نہیں کر. اس کو سمجھ میں آیا کہ 30 سال پہلے جس نے ایک نعرہ لگایا ہم اس کے فالوور بنے, ہمارے بزرگ فالوور بنے, تو لے دے کے 30 سال کے بعد کیا ٹائم فش, کچھ نہیں, چیٹنگ. تو پھر ہم پہنچتے ہیں 370 پہ. ایک آج کا بچہ سمجھتا ہے, آپ سمجھے میں سمجھوں نہ سمجھ, لیکن بچہ سمجھتا ہے کہ 5 اگست کو جو ہوا وہ پری پلان تھا, اور جو لیڈر اریسٹ ہوئے وہ اپنی مرضی سے اریسٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جواب دہ ہونا ہے تو ہمیں اریسٹ آپ کیجئے, بیکاز ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہاں, وہ ہم رخت جو ہے عوام کا وہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ نے کیا, میں نے کیا. بچہ سمجھ رہا ہے کہ ایک تو گھر میں کوئی سیکورٹی نہیں, ایک تو گھر میں کوئی گائیڈنس نہیں, ایک گھر میں تنہائی ہے, 10 لوگ بیٹھتے ہیں تب بھی تنہائی ہے. اس میں ڈفرینٹ ریزنز ہیں, موبائل از ون آف دا فیکٹرس. اور دوسرا یہ کہ اوور آل جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے, whosoever is your guide, he too is a cheat. تو کیوں, کس پہ ہم بھروسہ کریں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک وقت یہاں تو ناستک بنتے جا رہے ہیں لوگ. ایک وقت تو ایسا ہوگا, بیکاز جو رہنما آپ کے ہیں ان پر سے تو آپ کو بھروسہ تو اٹھ گیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بگڑتے یہ جو سپریم پاور ہے اس پر بھی ایک جو بھروسہ, ایک اعتقاد ہے, وہ بھی اٹھ جائے گا. یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہو گیا جو ہم نے سیاست کی بات کی, یا جو ہمارا جو ڈیلی کا جو چل رہا ہے
मुल्क में। खैर हम तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा है कि हमारे कुरान पाक में उस पर क्यों नहीं बात करें? नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक मकान जल रहा है, मैं एक मकान में बैठा हूँ, मकान को आग लगी है, आप कह रहे हैं बशीर दादा ज़रा रोमांटिक पोइम लिखो। मैं रोमांटिक पोइम नहीं लिखूंगा, मुझे लिखना नहीं चाहिए, मुझे इसी आग पे बात करनी नहीं, मुझे आग पे बात करनी चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ पे पूरे 30 साल से एक आग बिल्कुल हम झोंके गए हैं हम उसमें। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट दैट पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स है कि जो आग लगी है क्यों लगी है और बुझती क्यों नहीं। अब डिफरेंट तरीकों से ये आग जो हम झुलस रहे हैं इसमें। अब शोले बदलते रहे, इसका रंग बदलता है भले, मगर शोले वही हैं। नहीं सर, इसके साथ एक और चीज़ है कि जैसे कुरान पाक में खुदकुशी करने वाले के लिए तंबे है कि भाई इसको जनाजा मत पढ़ो, यहाँ तक कहीं कहीं कहते हैं कि इसको दफनाओ भी नहीं, और आखिरत में इसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने सज़ा रखी है। लेकिन आज जब हम देखते हैं जो हमारी मसाजिद हैं, जहाँ हमारे मौलवी साहिबान हैं, वो अपने मसले की तफर्रुक़ में फंस गए हैं, और जो बेसिक चीज़ें थी जो एड्रेस करनी थी, या सब ना हमारा जो बच्चा भी मस्जिद में जाता है या कहीं महफिलों में जाता है तो उसे वो चीज़ें वहाँ सुनने को नहीं मिलती है जिससे हम ये कहें कि वो राह रास्त पर चलता। क्या उसमें आपको लग रहा है कि उनका मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, बिकॉज आज के बच्चे को सब पता है, जो मौलवी साहब उनको बताना चाहें और जो बताते भी नहीं, जो बताना चाहें वो आज के इसको गूगल पे पता चलता है, इसको पता है कुरान शरीफ का जिस जो है उसको आज के बच्चों को पता है। ये ठीक है या अंग्रेजी में पढ़ते हैं, बात वो नहीं है। बात है कि जैसे एक गोश्त पोस्ट में एक लीडर होता है, गोश्त पोस्ट में शाहीन जिसकी मिसाल अल्लामा इकबाल ने दी है, जब तक गोश्त पोस्ट में एक लीडर एक रहनुमा नहीं आता जो प्रैक्टिकली आपको बता दे कि मैंने आपको ऐसे चलना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपने की, गोश्त पोस्ट में ही केम एज ए कॉमन मैन, वही उनका कमाल तो वही है। वो आए नहीं, उड़ते उड़ते नहीं आए, उन्होंने वो नहीं पंख नहीं थे, वो एज ए कॉमन मैन ही लिव्ड हिज लाइफ एज ए कॉमन मैन। गोश्त पोस्ट में एक शाहीन, उन्होंने कभी किसी का हक नहीं खाया, उन्होंने बताया प्रैक्टिकली, उन्होंने बताया, सिर्फ बताया नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकली बताया। उन पे वो मतलब डस्ट फेंका जा रहा है तो टॉलरेंस उन्होंने बता दी, ये टॉलरेंस होती है। ये गोश्त पोस्ट में आए, उन्हें आज हमारे यहाँ पे गोश्त पोस्ट में न कोई रहनुमा है, न कोई लीडर है, तो न कोई पेरेंट भी नहीं। मुझे लगा कोई नोबडी इज अ टीचर हियर, मतलब मैं अपने बेटे का टीचर नहीं हूँ, ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग मी, बिकॉज वो इतना आगे बढ़ चुका है नॉलेज में। अब ये है कि मस्जिद में आप क्या करते हैं, मस्जिद में आप वाज पढ़ते हैं, आपको खुद भी पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, पहले आप अरबी में पढ़ते हैं, मुझे माफ़ करें, खुद विशेष वो लोग नहीं समझते हैं, उसका आप तर्जुमा बताते हैं, और वही इमाम जो है ना वो गोश्त पोस्ट में आए, प्रैक्टिकली बता दे ये आपको करना चाहिए। जैसे हम मिसाल दें इसका, जो क्या नाम जाकिर नहीं है, क्या नाम इसरार, उसका क्यों इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो समझाते हैं उसका बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन, जो इंटरनल इंट्रोडक्शन वो मिलता है उसकी स्पीच से। वो हमारे जो मुल्ला है ना, ये चिल्लाते ज़्यादा है, तो जब तक आपको वो गोश्त पोस्ट में कोई लीडर नहीं आता, कोई रहनुमा नहीं आता, रास्ता नहीं दिखाता, तब तक ये सोसाइटी सुधरे ही नहीं। बाकी एलिमेंट जो है ना, चीटिंग बहुत है, अब बच्चे बहुत ही वो बिगड़ रहे हैं बच्चे हमारे, कि हमारे यहाँ पे सब कुछ झूठ चल रहा है, आर पार झूठ चल रहा है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, जस्ट फॉर ए टेम्परेरी फेज ऑफ इलेक्शन, इसके लिए झूठ बोला जा रहा है लोगों। लेकिन आज का नौजवान ये समझ गए कि हम जिस माहौल में हैं, दे फेल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पेरेंट्स ने कैसे कंप्रोमाइज़ किया, तो हमने तो किया, हम कर भी रहे हैं, तो आज का बच्चा करेगा नहीं। वही तो शायद वजह है, वो कहता है कि आप वो नहीं समझ पाए जो आज हम समझ रहे हैं, जो आपने किया हम क्यों करें, इसलिए वो खुद फैसले करने लगे हैं, खुद फैसले। हाँ, लेकिन सुसाइड का ये है कि सिर्फ ये कहने कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, इससे आप रोक नहीं सकते, ये कहने की बात है। आप सूरत हाल देखिए, वो सुसाइड क्यों करता है, इसमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं इस्लाम में ममानियत है, ये सबको पता है, उस बच्चे को भी पता है जो सुसाइड करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपकी सोसाइटी इस अहल है, इस काबिल है कि वो कुछ कर सके ये सब रोकने के लिए? नहीं कर रहे। सूरत हाल क्या है? लूट रहे हैं हम,
मतलब एक मतलब मैं आपको टेलीविज़न की मिसाल दूंगा. एक बार मैंने कहा कि काम मिल रहा था टेलीविज़न से, एक एक आदमी 10-10 बैनर उस पे काम करता था. मैंने बोला यार ये 10 लोगों का काम है, 10 फैमिलीज़ का काम है, लूट मचा रहे हैं हम सबको मिलके. एक वो जो बांटने की बात होती है, खुशियाँ बांटने की बात हो, दुख बांटने की बात, वो नहीं है, वो एलिमेंट ही ख़त्म हो गया. सो ये चीज़ें तो होती रहेंगी और रुक नहीं सकती. बाकी ये कहने से कि ये इस्लाम में वो है, इससे क्या होगा? इस्लाम में नहीं, आप इनको समझाइए, आप इनके लिए वो सूरत हाल वो पैदा करें. पहले हम खुद कफील होते तो नहीं होता ऐसा, वो भी तो मेन रीज़न. मेन चीज़ है कि हम खुद कफील नहीं. आप बच्चे कमाने के लिए क्या करेंगे? ये अपना फ्यूचर जो है वो उनको डार्क, फ्यूचर बहुत डार्क में लग रहा है और कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है. अब पेरेंट्स उनको ज़्यादा फिर प्रेशराइज कर रहे हैं. आज का बच्चा एडवाइस आपकी मानने को तैयार नहीं, बिकॉज वो एडवाइस बेटर जानता है. उसको मालूम है कि मेरे बाप ने जो किया है आज तक, उसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, ये फॉलो कर कर के इसने क्या किया.